ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೆರಿನ್ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ for business to consumer disputes and not for business to business disputes. Again, Consumer Protection Act is for business to consumer disputes and not for business to business disputes. Is what held. So there is a difference between business to consumer. Business to consumer means a consumer is the end user here. Business, whereas business to business means there will be still some more people under that end, one end. Business to business. Again, he may be a redistributor or reseller, whatsoever it may be. It's a commercial purpose. Second one is commercial purpose, whereas first one is only a pure consumer, self-consuming activity. So what it held is, if business to business disputes were construed means considered as consumer disputes, it would defeat the very purpose of providing speedy and simple redressal as envisaged under the Consumer Protection Act. The case title is Shrikant G. Mantri versus Punjab National Bank. So that means commercial cases cannot be dealt under this Consumer Protection Act. It is only for end user. So honorable judges found that a person availing services for commercial purposes to come within the definition of a consumer under the act. Found that a person availing services for commercial purposes to come within the definition of a consumer under the act would have to establish that the services were availed only for the purpose of earning a livelihood by means of self-employment. This means a person who is doing for self is consumer, but he is procuring somewhere and he is selling to someone else, means that one will be commercial. It will become commercial activity. Only one step is allowed here. If he is doing for his livelihood, then that's okay. So if he is selling on a commercial scale, means that will become a business to business mode. There cannot be any straight jacket formula, and such question will have to be decided in the facts of each case. That's what, depending upon the evidence placed on the record. This is what it said. In a nutshell, the appellant here, the person, what is his name? Shrikant G. Mantri. He is a stockbroker availed an overdraft. Overdraft means they will give, banks normally will give extra money based on your transaction and also your account and whatever the relationship you are maintaining with the bank. And also you need to give some surety against that overdraft. Overdraft is only for few days facility from the respondent, and overdraft they are going to charge heavy interest on overdraft. Facility from the respondent bank with shares as security. He is holding some shares and he is given that shares as security, and against that shares he has got the overdraft facility. The appellant also work for the bank. Note this. He is a worker as well as a broker. So work for the same bank. So on repayment of the overdraft, the shares were not returned, and thus NCDRs means National Consumer Dispute Redressal Commission. National Consumer Dispute Redressal Commission at the national level. He moved to NCDRC. The commission held that he was not a consumer under the Consumer Protection Act. The Supreme Court, note this difference, friends, is a stockbroker. Broker means there are still some people below him. He is providing services for some more people. He is not the only person. If he is only a stock accumulator or the person who is accumulating the stock, means that is a different thing. He is a stock broker. The designation broker means he is doing for commercial activity. The Supreme Court held that if purchase of goods was for commercial purpose, the purchaser would not be a consumer. What it held. So only transactions of earning of livelihood. That means he is collecting the shares and he is selling them in the share market, means that is only for livelihood. That means he is doing for himself. He might have got the overdraft and he is doing the share trading activity as a trader. Every day he is buying and selling, means that one will become for his livelihood. If he is not providing any services to anybody, if he is doing for self, that is self activity, and that's for livelihood, that will come under consumer.
Whereas if he is providing services for somebody else and he is getting the money because of that, then he will be providing commercial services. The relationship in this case was held to be purely business to business, and the appeal was dismissed. The top court was hearing an appeal against the order of NCDRC, National Consumer Dispute Redressal Commission, which held that the appellant was not a consumer under the. So appellant was, as I said earlier, broker availed the overdraft facility. That is what respondent blank. So again, on settling the on clearing the overdraft, he got a no due certificate. When appellant sought the release of the shares he pledged as security, bank rejected that offer, that rejected that request, saying that it's it cannot be done because he is an employee. He is an employee of the bank and avail the services of the bank as a commercial purposes, not for livelihood. It will not come under Consumer Act. So challenging this order, apex court moved to apex court, and it was argued that appellant had dual relationship with the bank in one capacity as a consumer and other as a worker. Stated that there was no reason for shares to be withheld. This is what he claimed. He submitted that act includes anyone who could show that the services availed by them exclusively for the purpose of earning livelihood by means of self-employment. Contrarily, the bank insisted that the act was a special statute enacted with the purpose of providing speedy and simple redressal in consumer disputes. And if the definition of consumer was expanded to someone who availed the services for commercial purposes, the intent of the act would be defeated. And said, and the Honorable Court elaborately discussed the legislative history as to how an act came into exist from present form. Taking note from Parliament's intent behind that said, it has been held that entire act revolves around the consumer and is designed to protect his interest. It provides for business to consumer disputes, not for the business to business disputes. It will come under either company law or contract law or any business law, not under Consumer Protection Act. So also bench discussed various precedents with a view of using such goods for carrying any activity on a large scale or for the purpose of earning profit. So when goods are purchased, one would not be a consumer in that act if he is consuming for some other purposes. It can held that this is important. It is not the value of the goods that matters, but the purpose to which the goods so bought. That means, as a stock trader, he can accumulate crores of stocks, but as a stock broker, he cannot accumulate any stocks as he is providing services. Broker means there will be people. He is working on behalf of them. He is the representative. He is the representative of a large community, irrespective of the community size. Broker means the definition itself is he is working, he is providing the services on a commercial basis by paying or by charging some fee to his customers. However, it was stressed that whether a transaction was commercial purpose would depend on the facts of the case. Exactly. In furtherance of when the court examined the relationship between the appellant and the respondent, it was concluded the same was purely a business to business relationship. Exactly. It cannot be said that the services were availed exclusively for the purpose of his earning his livelihood by means of self-employment. Definitely, it's not that. It cannot be said. He is more than that. He is doing broker because he is an employee. His livelihood is complete. Apart from employee, he is doing this broker business also. Then it is commercial purposes. This the appeal was dismissed. So this is about the title of this. Sorry, details of this. So yes, title is Shrikant G Mantri versus Punjab National Bank. So friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Please like, share and subscribe this channel. Thank you very much friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಎರಡು ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನುದಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ದಾಸ್ತಾನುದಾರರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾಸಗಟು ವಹಿವಾಟುದಾರರು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರಿಂದ
ಇವರು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರಾ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು ಗ್ರಾಹಕ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ತರದ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಬರೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತೇನೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿ, ಅವನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಶೇರ್ ದಲ್ಲಾಳಿ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ, ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೇ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೂಡ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಿ, ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳದ ತರ ಏನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಲಿ ಇವನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಷಣದ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ದಲ್ಲಾಳಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದಿನವಾಗಿ ಯಾವ ಶೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಶೇರ್ ಮಾರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಹಣ ತಗೋತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಶೇರ್ನ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ನಾವು ಷೇರು ವಹಿವಾಟುದಾರರು. ಆದ್ರೆ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ಆಗುವಂತರ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ರದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅವನು ಲಾಭದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಒಬ್ಬ. ಸುಮಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅವನಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಏನಾದ್ರು ಅಡಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇವನು ಶೇರ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಏನ್ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, NCDRC ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾರೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಚೀಲ ನಾವು ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು 10 ಚೀಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಇರೋದೇ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 10 ಚೀಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೀಲನ ಅಥವಾ 50 ಚೀಲನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 50 ಚೀಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಚೀಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 50 ಚೀಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಮಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ 2 ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಸ್ತುನ ತಗೋತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ಅದೇನೋ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರೋಂಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣ. ಇಷ್ಟಾದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೊರತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಮಾರಿ ಲಾಭಾಂಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಹೊರತು, ನೀವು ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನೋ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ ಮಾರ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದೇ 100 ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತ. ಅದೇ 100 ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಲಾರಿ ಗಟ್ಲೆ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇನೋ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.